Axis Dental Care, Multi-Speciality and Implant Center, daily free checkup by Dr. Salim Malik. Timings 10 a.m. to 9 p.m. Sunday also open. Address Clock Tower beside Rahmat Masjid, HR Complex, first floor SBI Main Branch Road, Mehboob Nagar. Contact 8522943048. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH-TV में आप सभी का इस्तकबाल है। महबूब नगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि कल ईद उल फित्र की मुनासिबत से मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत और अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और जामिया मस्जिद कमेटी की तजवीज़ पर ईदगाह के पास नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए जो इंतजामात किए गए थे वो काबिल तहसीन थे। नमाज के दौरान नमाजियों को मुश्किल न हो इस गर्ज से NM श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर पंडाल लगाया गया और पीने का पानी फराहम किया गया। सिराज कादरी ने साबिक वजीर के प्रोटोकॉल पर अमल न करने के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा कि कल पेश आए वाक़े से कमेटी मेंबरान का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस कमेटी को ईद उल फित्र से 2 दिन कबल ही तहलील कर दिया है। स्पेशल ऑफिसर का वक्त होने की वजह से साबिक वजीर को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं रहता। स्पेशल ऑफिसर हमेशा ही इख्तिदार पर मौजूद अफराद के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक इंतजामात करता है, जबकि साबिक वजीर को 100 कुर्सियों में 1 कुर्सी भी ना मिलना अफसोस की बात है और इस वाक़े को मुस्लिम समाज पर और कांग्रेस कायदीन पर मसलत करना सरासर गलत है। ईद उल फित्र की नमाज को भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना कहाँ तक मुनासिब है। सिराज कादरी ने कहा कि साबिक वजीर के हाथ में इख्तिदार ना होने की वजह से वो मसाजिद और मंदिरों के पास सियासी खेल का आगाज किया है। हम उन्हें इस तरह की सियासत से बाज आ जाने की तरगीब देते हैं, क्योंकि हम इस तरह की सियासत को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में गुज़िश्ता 15 माह से तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन फिजा में आज़ादाना माहौल में त्यौहार मना रहे हैं। इस माहौल को जारी रखा जाए, साबिक वजीर इस फिजा को खराब करने की कोशिश ना करें। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, साबिक सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर आनंद गौड़, माइनॉरिटी सेल चेयरमैन मोहम्मद फयाज, INTC सदर रामुलु यादव, मीडिया सेल कन्वेनर बेनहर के अलावा दीगर मौजूद थे। నిన్న బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు, అలాగే నీటి వసతి ఎక్కడికక్కడ సెట్ చేసి చేర్చడం జరిగింది. మరి నిన్న జరిగినటువంటి పర్యవేక్షణ మొత్తం నిన్న ఈద్గా కమిటీ లేదు. పండుగ కన్నా 2-3 రోజుల క్రితమే ఆ కమిటీని డిజాల్వ్ చేయడం జరిగింది. స్పెషల్ ఆఫీసర్ పీరియడ్ కాబట్టి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎక్కడైనా జరిగితే జరగవచ్చు, వారికి తెలియదు. కాబట్టి స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఏముంటుంది, అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారికే ప్రోటోకాల్ను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అలాంటి దాంట్లో మాజీ మంత్రివర్యులకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగి ఉండింటే కలగొచ్చు. దానిలో ఎవరి ప్రమేయము లేదు. సీటు స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఏం ఆలోచన చేస్తాడు, ఫస్ట్ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని, ఆ తర్వాత ఇంకెవరు వస్తారు, కలెక్టర్ కానీ SP కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైర్మన్లు కానీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారు ప్రోటోకాల్ కిందిగా వ్యవహరిస్తారు. ఇక మాజీ మంత్రి గారికి 100 కుర్చీలలో కుర్చీ దొరకలేదంటే దాని తప్పు ముస్లిం సమాజం మీద ఆ తప్పును దొబ్బడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద దొబ్బడం అనేది సమంజసం కాదు. మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరినైనా గౌరవించి ఉండింటే అది ప్రజలు చెప్తుంది. ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా నిన్న మైనార్టీ సోదరులు, ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు అందరూ కూడా రంజాన్ పర్వదినాన నీవు కావాల్సుకొని ఈద్గా దగ్గర కూడా రాజకీయం చేయడానికి వస్తే ఆ విజ్ఞతకు నిన్ను వదిలేస్తూ ఉన్నాం. అధికారం లేదు కాబట్టి మతి భ్రమించి నీవు ఈద్గా దగ్గర, మసీదుల దగ్గర, గుళ్ళ దగ్గర రాజకీయం చేయొద్దని చెప్పి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే మహబూబ్ నగర్లో గత 15 నెలల నుంచి
ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు ఇటు హిందూ సోదరులు కానీ ఇటు ముస్లిం సోదరులు కానీ క్రైస్తవ సోదరులు కానీ మంచి వాతావరణంలో స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో తమ తమ పండుగలను చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు మరి మీరు ఉద్భవించి మరి నీ పక్కన ఉన్నటువంటి గతంలో రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ను మైనార్టీ మా సోదరుడు ఇంతియాజ్ గారిని కూడా నువ్వు గౌరవించలే. చెప్పుకుంటూ పోతే మేము కూడా రాజకీయం చేయాలంటే చాలా ఉన్నాయి. మేము ఆ రాజకీయం మసీదుల దగ్గర మందిరాల దగ్గర రాజకీయం చేయదలుచుకోలేదు. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మహబూబ్ నగర్లో మంచి వాతావరణం ఉంది, స్వేచ్ఛాయుత జీవితం గడుపుతూ ఉన్నారు ప్రజలు. ఆ వాతావరణాన్ని మీరు మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు కొరకు కలుషితం చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు గారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు మిమ్మల్ని కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోనికి తీసుకొచ్చింది. మరి అధికారం లేదు, 15 నెలలకే మీరు అంత ఫ్రస్ట్రేషన్కి గురైతే ఎలాగా? మరి 9 ఏళ్ళు మేము అధికారంలో లేకుండా ఎక్కడ కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్కు గురి కాలేదు, మాకు సీట్ ఇవ్వలేదు అని అడగలేదు. మేము ఎక్కడ కూడా మీలాగా గుళ్ళ దగ్గర మసీదుల దగ్గర ఈద్గాల దగ్గర రాజకీయం చేయలేదు. మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మీడియా మిత్రులు కూడా నిన్న మంచిగా గత 15 నెలల నుంచి ఎక్కడికక్కడ ప్రతీది కూడా అధికార పార్టీ ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే తప్పుగా చూయించుకుంటూ, ఏదైనా మంచి చేసి ఉంటే మంచిగా చూయించుకుంటూ ముందరికి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి మీడియా మిత్రులను కూడా నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, ఇలాంటి దాని మీద మీరు కూడా ఎక్కడ కూడా రాజకీయంగా అక్కడి వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడి వాళ్ళని కానీ ప్రోత్సహించి. ఉద్దేశం ఏంటంటే, నిన్న పవిత్రమైన రంజాన్ పండుగ ఏదైతే ఉందో ఆ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా దగ్గరికి వచ్చిన రంజాన్ ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా నమాజ్ కోసం అక్కడికి వచ్చేస్తే అక్కడికి అందరూ కూడా కామన్గా, ఎందుకంటే అధికారంలో ఎవరైతే ఉంటారో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకు ముందు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే శ్రీనివాస్ గారు కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది. ముందర ఉన్న సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి అక్కడ సైడ్లో ఉన్న కూర్చోవాలి. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే విషయము, గతంలో 10 ఏళ్ళు మేము అనుభవించామండి. ఏంటంటే మేము 15 రోజులు కూడా ఇక్కడ వస్తామని ఇక్కడ కనీసం పిలిచే నాదోకి దిక్కులేరు. అప్పుడు కనీసం ఆఫీసర్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఎవరైనా పిలవలేరు. ఎందుకు పిలవలేదంటే మీరు అధికారం లేదు పిలవలేదు. సరే అని మేము ఏ రోజు కూడా ఒక మీడియాలో కానీ ఒక ప్రెస్ మీట్లో కానీ ఏ ఒక్క వాట్సాప్ ద్వారా మా సోదరులు కానీ మా ఎవరు కూడా చెప్పలేదు. ఈరోజు మీకు ఒక్క పూట ఆయన నిలబడని చెప్పి ఇంత బాధపడుతున్నారే, ఎందుకు ఈ మీ బాధ? మేము 10 ఏళ్ళు మేము అనుభవించినాం కదా. మీకు కుర్చీలు ఉన్నాయి కదా, కుర్చీలు కూర్చోవచ్చు కదా, మరి ఎందుకు కూర్చోలేదు మీరు? అంటే మేము తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలనా? అంటే ఎవరు అది స్పెషల్ పాలన? ప్రభుత్వం నడుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు కౌన్సిలర్ లేరు, ఎవరు లేరు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలన. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియక జరిగింది. దాన్ని మీరు సర్దుకొని పోలే కానీ ఎక్కడ జరిగి మీరు దేవుళ్ళ గుడుల దగ్గర మసీదుల దగ్గర రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చేయొద్దని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు బీసీ నాయకులు అని చెప్తా ఉన్నారు కదా శ్రీనివాస్ గారు, ఆ రోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఆ రోజు బీసీలే కదా, బీసీ బిడ్డలనే కదా నువ్వు జైలు పంపించింది. ఎంతమంది నువ్వు జైలు పంపించావు? బీసీల మీద కదా, ఎవరో రెడ్డిల మీద కేసు చేసినరా? చేయలే కదా. మళ్ళీ ఈరోజు నీకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నాడు? నీ గురించి మాకు తెలియదా? శ్రీనివాస్ గారు ఎవడో చెప్తా ఉన్నాం, మీ గురించి మాకు అంతా తెలుసు. అయినా కూడా మేము ఎక్కడ కూడా మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే నువ్వు అర్థం చేసుకో. ఈరోజు బీసీ బిడ్డలను ఆ రోజు తొక్కి జైలు పంపించే రోజులు ఉన్నాయి. ఈరోజు బీసీలను నువ్వు టార్గెట్ చేసినావు కానీ ఎవరు కూడా టార్గెట్ చేయలే. కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు మా బీసీ బిడ్డలు ఆ రోజు ఎంతమంది చూసి తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు చెప్తా, పేరు తినండి బాగా. ఆ రోజు మా మైత్రి యాదయ్య కానీ, వడ్డ భాస్కర్ కానీ, కిషన్ పవార్ కానీ, బండి విశ్వనాథ్ కానీ, అమరేందర్ రెడ్డి కానీ, రాజు కానీ, మెట్టిగాడి ప్రభాకర్, వీళ్ళందరినీ కూడా జైలు పంపించారు. రాబేంద్ర ఆ రోజు ఢిల్లీలో జైలు పంపించారు. ఐడియా ఉందా మీకు? వాళ్ళు బీసీ నాయకులు కదా, బీసీ బిడ్డలు కాదా? అంటే అప్పుడు మీకు యాదికి రాదా బీసీ బిడ్డలని? ఈరోజు మీకు యాదికి వస్తూ ఉందా? ఎక్కడ పోతుంది సమాజం? అంటే బీసీలకో న్యాయం, రెడ్డిలకో న్యాయం, అది కాదు కదా. సమాజంలో అందరం ఒకటే.
మనం మనసు మానవత్వంగా ఉండాలి అంతే తప్ప కానీ మీకు ఇష్టం వచ్చేట్టు మీరు రాజకీయాలు చేస్తుంటే ఇది తగదు. ఎందుకంటే ఈ 10 ఏళ్ళలో ప్రారంభంలో ఈ పాలమూరు ఎంత అట్టుడికిందో అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఉంది, ప్రశాంతత పాలమూరులో కనిపిస్తూ ఉంది. అలాంటి పాలమూరుని మళ్ళీ కలుషితం చేయకండి. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ సాగర్ మీకు తెలిసో తెలియదో మాట్లాడుతూ మాకు తెలియదు, కానీ మరొకసారి కానీ ఈ విషయాన్ని కానీ మళ్ళీ మీరు తెచ్చిరనుకో తర్వాత మీకు ఏం చేయాలనో ఏం చేయబోతామో మాకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మేము ఆశామాషగా లేము. మేము ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే మీకు మీరు చేసింది ఏంటని మాకు తెలుసు. ఆ రోజు బీసీ సంఘాల నాయకులుగా నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు కదా, ఆ వ్యక్తి ఏ ప్యాకేజ్ తీసుకుందో మాకు తెలియదా? నేను చూడలేదా? మాతో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము ఎక్కడ చెప్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ అవన్నీ బయటకు వేస్తే నీ బీసీ సమాజవాది పార్టీ ఎక్కడ పోతుందో నీకే తెలియదు. కాబట్టి దయచేసి ఇవన్నీ మానుకోండి. బీసీల గురించి కానీ ఏదైనా కానీ మాట్లాడితే మరొకసారి మంచి కూడా చెప్పి నేను సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. సాగర్ ఎవరో కాదనా, ఈయనది రాసాలా ఆయన రాసాలే, ఇద్దరు ఒకటే కాబట్టి ఆయన పదే చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఇన్ని రోజులు బీసీల గురించి కనిపించదా పాలమూరులో? ఇప్పుడు నీ ఊరు ఆయన ఊరు ఒకటే, నువ్వు ఏం తీసుకున్నావో తెలియదా అని తెలుసు. కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మేము చెప్పకూడదు అనుకుంటే మీరు సైలెంట్గా ఉండాలని చెప్పి మేము సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ డీసీ జనరల్ సెక్రటరీ సిరాజ్ ఖాన్ జైలు పంపలేదా? 2 సార్లు జైలు పంపించావు కదా. నా మీద కేసులు చేసావు. మేము అసలు కనీసం చిన్న పిల్లలు చనిపోతే కూడా 2 సార్లు దగ్గర ఇసుక దాంట్లో పోతే 2 కేసులు చేయించావు మా మీద. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరు ఇది చేసింది? కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ నాయకులు కదా. సంజీవ్ ముద్రాజ్ బీసీ నాయుడు కదా, లక్ష్మణ్ యాదవ్ బీసీ నాయుడు కదా, రామ్ యాదవ్ బీసీ నాయుడు కదా, ఎంపీ వెంకటేష్ బీసీ నాయుడు కదా. వీళ్ళందరూ వేరే కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ కాదు కదా. మరి వీళ్ళ మీద కేసులు చేసినప్పుడు ఈరోజు ఏదో మీకు అక్కడ నిలబడ్డని చెప్పి ఇంత బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే కేసులు చేసిన రోజు మేము కనిపించలేదా బీసీలు అప్పుడు? కాబట్టి ఈ శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఒకటే. ఎందుకంటే ఇద్దరిది ఒకటే ఊరు, వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో అన్నీ తెలుసు. కాబట్టి దయచేసి ఇవి మళ్ళీ రిపీట్ కావద్దని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।